श्रीमद्भागवत पंचम स्कंद प्रथम अध्याय नारायण नमस्कृते कृत्यं नरचैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यास तजोय मुदीरयतं मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरि यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरुः लितं सुखमुखामृत द्रव्यसंयुक्तं पिबति भागवत रसामलयं मुहुरहो रसिका बुका परम पुरुष गोविंद ताहांक चरणारविंद तहु गलई मकरंद ताहा जे पिबंती आनंदे ताहांक चरणे बंदई पंचम स्कंद गीत गाई परीक्षित वाच भमुनि किंपा प्रिय व्रत से आत्मा राम भागवत गृहे रमिला तांक मन प्रारब्ध कर्म रे बंधन निश्चय मुक्त संगे जेउ एमंत प्राणी माने केहू को केहू किंपाए गृह मने रहे भमुनि फेडिबा संशय निश्चय तब लोकंकर उत्तम श्लोक जेबा सार निवृत चित्त जे हुई से किंपा व्यर्थ आचरई एमते संशय बहुत जे प्राणी गृह मोते चित्त तामती विष्णु विषय होइला केमंत संसारे श्री सुखवाच निश्चय कहिबा ता शुणी धन्य जीवन तोरा जन उत्तम श्लोक जे गोविंद ताहांक चरणारविंद तमय रस बहे ताहा जे प्राणी नित्य पिए भकत साधु सेवु जन परम हंस दिव्य ज्ञान ताहांक विष्णु कथा बिने केबे हे आन नुहे मने अन्य जे गुण कथा मान इच्छा न करती जे जन एणु जेणु ए नृप प्रिय व्रत गुण रे होइला पूजित से मुनि चरण सेवारे सकल कलमुष गला दूरे तत्क्षणे सत्य गुण बही ब्रह्म मंत्र रे दीक्षा पाई पितार आज्ञा पाळी करी अबनी पालने विचारी उत्तम सद्गुण तार प्रजा पालने नृपवर अखिल लोकंक जीवन अनादि नाथ नारायण ताहांक चरणारविंदे चित्त निवेशे प्रमादे प्रवृत्ति संसार व्यवहार मन को तहु कला दूर नीच लोकर पराभव सहिला अपना स्वभाव एथु अंतरे भगवान देवंक आदि जे कारण राजा मन गुण घेनी जन कुशले आत्मा जोनि निगम निज गुण थोई भुवनु आसिले गोसाई गगन तले चंद्र जेने विराजमान तारागणे अपूर्व शोभा को विस्तारी विजय प्रभु नर हरि निर्मल पूजा उपहारे पूजिले ताहांकु वेदरे पछरे जुथ होई सिद्ध गंधर्वे गीत गाई चारणे मुनिक सहित गमन कले जे समस्ते गंधर्व मादन गिरी तले सभा कराई विजे कले वृषवाहन पंचानन हिरण्य गर्भ जनार्दन सेठारे थाइण नारद बंदिले पितामह पाद तत्क्षणे उठी मुनि बर सानंदे जोड़ी बेनी कर पितामहଙ୍କୁ से बंदिला चरणे शिर लगाइला प्रिय व्रतर पूजा घेनी कोमल वाक्य पद्म जोनि विस्मये चाहि वेद वर राजाଙ୍କୁ कहती उत्तर ब्रह्मवाच हे प्रिय व्रत कहू ते क्रोध न कर तोर चिते आंबे नारद आदि जेते जाहार भाग्य चिते चिंते तपस्या विद्या जोग करी पंडित पणे जे आदरी नुहई धर्म रे उत्पत कर्म आसने
তৎপর কর্ম নাশনে ଅଧିକାର ଜନ୍ମ ମରଣେ କର୍ମ ବହି ଜୀବନ ଶରୀର ଯେ ଦେଇ ଶୋକ ମୋହକୁ ନିତ୍ୟ ପାଇ ପୁଣି ସେ ଦୁଃଖକୁ ପୁଞ୍ଜଇ ଯାହାର ବାକ୍ୟ ଗୁଣ ମାନ ହେବଶ୍ଚ ଦୁଷ୍କର ଏକମ ଦ୍ୱିପାଦ ଚତୁଷ୍ପଦ ଯେତେ ସର୍ବବନ୍ଧନ ମୋହ ଗତେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଗୁଣ କର୍ମରେ ମାନେ ଘେନି ସଙ୍ଗତରେ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିର କରଥା ସକଳେ ତାହାଙ୍କୁ ସେବତା ସେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ବସ ଦେହି ଅନ୍ଧର ପ୍ରାୟ ଭ୍ରମୁ ଥାଇ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଭ୍ରମୁ ଥାଇ ଏକଥା ପ୍ରାଣୀ ନ ଜାଣଇ ନିଦ୍ରାକୁ ପାଇ ଯେନେ ନରେ ଅନ୍ୟ ଦେହରେ ଭୋଗ କରେ ଗୃହସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କେବେ ହେ ଭୟ ନୁହଁ ଦୂର ଲୋଭାଦି ମାନଙ୍କରେ ଯୁକ୍ତ ତେଣୁ ହୁଅନ୍ତି ଅବିରତ ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଜିଣେ ଇନ୍ଦ୍ରମାନ ତାହାଙ୍କୁ ହିତ ଗୃହ କର୍ମ ନାଶନ କରେ ନାଶନ କରହି ତାହାରେ ଯେଣୁ ଏ ରମେ ଗୃହାନ୍ତରେ ଏ ଆଦି ଜାଣେ ଯେବା ଜନ ଗୃହେ ନ ରହେ ତାର ମନ ଏହାକୁ ଜାଣି ବୁଦ୍ଧ ନରେ ଆନନ୍ଦେ ଭ୍ରମନ୍ତି ସଂସାରେ ସେ ପଦ୍ମନାଭ ସଦାଶ୍ରିତ ସର୍ବ ସଂସାରୁ ସେହି ମୁକ୍ତ ସଂସାର ସାଗରକୁ ଭଜଇ ଅନ୍ତେ ପରମ ଗତି ପାଇ ଏମନ୍ତେ ତ୍ରିଭୁବନ ଗୁରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ମହାମେରୁ ନାମ ତା ଭଗବାନ ଦଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନାରଦ ରାଇ ପ୍ରିୟ ବ୍ରତେ ପୁଛିଲେ ଧର୍ମ କଥା ଯେତେ ନାରଦ ବାକ୍ୟ ମନେ ଦେଇ ମନୁ ଆତ୍ମଜ ବିଚାର ଏଇ ବିଷୟା ରସକୁ ସେ ତେଜି ରହେ ସ୍ୱାତିକ ମତେ ଭଜି ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ପୃଥିବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଲା କୁମରେ ଅଖିଳ ଜଗତ ବନ୍ଦନ ନିବେଶୀ ଭଗବାନ ମନ ଆଦି ପୁରୁଷ ପଦେ ଧାଇ ମନ ନିବେଶୀ ନିତ୍ୟତ ହିଁ ପୃଥିବୀ ପରି ପାଳନରେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶୀ ନିରନ୍ତରେ ସେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପ୍ରଜାପତି ତାର ଦୁହିତା ବହି ସ୍ମୃତି ଏଥି ଉତାରେ ମହିପତେ ବିବାହ ହୋଇଲା ଯଥା ଚିତେ ଦଶ ଆତ୍ମଜ ତାର ତହିଁ ଜନ୍ମିଲେ ଯଥା ଗୁଣ ବହି ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ କନ୍ୟା ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଶୁଣ ଦୁଇ ଅଗ୍ନିଧ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ଜିହ୍ବା ବଳି ହିରଣ୍ୟ ରେତା ମହାବଳି ଯଜ୍ଞ ବାହୁ ଯେ ମହାବୀର ମେଧା ତିଥି ଯେ ସେ ସବନର ମୃତ ପୃଷ୍ଠ ଯେ ବିତିହୃତ କବି ସହିତେ ଦଶ ପୁତ୍ର ଏ ଦଶ ନାମ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ବାସାର ବନ କବି ଯେ ମହାବୀର ଉର୍ଦ୍ଧରେତା ଯେ ମଧ୍ୟର ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ଏହି ମାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଧ୍ୟାତ୍ମା ବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାନେ ପରମହଂସ ଦୀକ୍ଷା କରି ସକଳ ଚେଷ୍ଟା ପରିହରି ସର୍ବବୀଜରେ କୃପା ବହେ ଭଗବାନରେ ଚିତ ଥାଏ ଭୃତ୍ୟ ଆରତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ଶ୍ରୀଧର ସେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଆଶ୍ରୟରୁ ନିରତେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରୁ ପରମ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଦୟା ବହିଲେ ପ୍ରାଣୀ ଠାରେ ଭାବେ ନିର୍ମଳ ଚିତ ହୋଇ ସର୍ବଭୂତରେ ଆତ୍ମ ସେଇ ସେ ପ୍ରଭୁ ପଙ୍କଜ ଚରଣେ ରତ ଭକତ ଦାସ ପଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭେ ତାର ହେଲେ ସେ ତିନୋଟି କୁମର ଉତ୍ତମ ତାମସ ରୈବତ ମନୁରେ ହୋଇଲେ ଅଧିତ ଏମନ୍ତ ପୁତ୍ରମାନ ଘେନି ଚିରକାଳ ସେ ରାଜା ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଆଶ୍ରା ନେଲେ ପୃଥିବୀ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ କଲେ ଧର୍ମପଣକୁ ସେ ଆଚରେ ରାଜାର ପତ୍ନୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଦିନରେ ସ୍ନେହ ବରେ ବିହରେ ସେ ଯେ ନୃପବରେ ଯାହାର ନବୀନ ଯୌବନ ମନ୍ଦହାସ ଲୋକେନ ଆବେଶ ହୋଇ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ନାରୀ ସ୍ୱଭାବେ ବଶକାରୀ ମେରୁକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପ୍ରାୟ ରାଜାର ତେଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଦେହେ ତେଜ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଜ ରହିତ ତପସ୍ୟା ବଳୁ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପ୍ରତାପ ଦେଖାଇବା ଅର୍ଥେ ଆରୋହୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରଥେ ରଜନୀ ଦିବସେ ଭ୍ରମଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଏମନ୍ତ ଦେଖି ରାଜା ବ୍ରତ ମନୁ ହୋଇଲେ ରାଜାଗ୍ରସ୍ତ ସେ ରାଜା ରଥର ଚକ୍ରର ହୋଇଲା ଯେତେକ ବିସ୍ତାର ତେଣୁ ସାତ ସିନ୍ଧୁ ହୋଇଲା ପୃଥିବୀ ସପ୍ତ ଭାଗ କଲା ଶାକ ଶାଳ୍ମ କି ଜମ୍ବୁ
ପ୍ଳକ୍ଷ କୁଶ ପୁଷ୍କର ଆଦି କ୍ରଞ୍ଚ। ଏପରି 7 ଭାଗ ହେଲା ସେ ରାଜା ଆନନ୍ଦେ ବୁଡ଼ିଲା। ଆନନ୍ଦ ମନ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଏହା ଯେ କର୍ମରେ ବିଚାରି ପୁତ୍ରକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଯଥା ବିଭାଗ କରିଦେଲେ। ଦୁହିତା ଉର୍ଜସ୍ୱତୀ ନାମ ତାହାଙ୍କୁ କଲେ ଶୁକ୍ରଦାନ। ତାହାର ଗର୍ଭେ ଦେବ ଜାନି ଜନ୍ମ ହୋଇଲା ଏ ଧରଣୀ। ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ରାଜା ଚିତ୍ତେ ସୁନିନ୍ଦା କଲା ସେ ବହୁତେ। କୁସଙ୍ଗେ ଆସକ୍ତ ସେ ହେଲା ବଡ଼ ସାଧୁ ପଣ କଲା। ଏଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶ ହୋଇ ଅବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ମୋହି। ଏଣୁ ଏ ଧିକ ମୋ ଜୀବନ ବିଶ୍ୱାସ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନ। ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ପ୍ରସନ୍ନରେ କ୍ରୋଧ ଜନ୍ମିଲା ତା ରାଜା ଠାରେ। ବିଷୟ ଚେଷ୍ଟା ସେ ଛାଡ଼ିଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନ ନିରୋଧିଲା। ରାଜା ସମ୍ପଦ ନ ଇଚ୍ଛିଲେ ଯଥା ବିଭାଗେ ପୁତ୍ର ଦେଲେ। ସପତ୍ନୀ ତେଜେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଶରୀରମୟେ। ମହାନ୍ତ ଭାଗ ଭଗବାନ ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମାର ନନ୍ଦନ। ତାହାଙ୍କ ପଥ ଆଶ୍ରା କଲା ନିଶ୍ଚୟ ନିବୃତ୍ତି ହୋଇଲା। ଯେଉଁ ରାଜାର ଏତେ କୃତ୍ୟ ଗାୟନ କରନ୍ତି ଜଗତ। ପ୍ରିୟବ୍ରତର କଲା କର୍ମ ଏହା କେ କରିବାକୁ କ୍ଷମ। ଏହାର ରଥଚକ୍ର ମାର୍ଗେ 7 ସମୁଦ୍ର ମହି ଭାଗେ। ଭାଗ ବିଭାଗ ମହି କରି ଦିଗ ଉପଦିଗ ବିଚାରି। ସେ କଲା ମନୁର କୁମର ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଚର। ସେ ପ୍ରିୟବତର ମହିମା ତ୍ରିଲୋକ୍ये କେ ଦେବ ଉପମା। ପ୍ରିୟ ଅଖିଳ ଲୋକଙ୍କର ମହିମା ନୃପବର। ପ୍ରିୟବତ ରାଜା ଚରିତ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାଏ 82 ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ପ୍ରିୟବତ ରାଜା ଚରିତେ ନାମ ପ୍ରଥମୋଧ୍ୟାୟ। ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ।